8 जुलाई کو ہم ایک یوتھ فیسٹیول کروا رہے ہیں، یعنی نوجوان لوگوں پہ، نوجوان نسل پہ ہم لوگ ایک پروگرام کروا رہے ہیں لبرٹی مارکیٹ نبی پورہ میں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ لوگ مس نہ کیجیے گا۔ یوتھ فیسٹیول پروگرام جو ہے یہ بہت ہی زبردست اور بابرکت پروگرام ہے۔ اس میں خدا کے خادم USA سے، امریکہ سے آئیں گے اور وہ خدا کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمیں سکھائیں گے کہ اس ایج میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو اس بے دینی کے دور میں بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اس کی قربت میں رہیں، ہم لوگ عبادت میں آئیں، کیونکہ عین عبادت کے وقت ہمیں کام یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی آ گیا ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنی باتیں کرتے ہیں، سارا دن وقت گزارتے ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا 1 گھنٹہ جو ہے وہ بامشکل گزرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا؟ عبادت میں آنے سے ہم کیوں قاصر ہوتے ہیں؟ کیوں ہم دل سے عبادت میں نہیں آتے، مجبوری کے ساتھ آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں اور شیطان ہماری زندگی میں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پادری صاحب آپ چلیں، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کو اول درجہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ وہ خوشی نال خدا دے گھر ہوتا ہے، مجبوری نال نہیں، پریشانی نال نہیں، لچاری نال نہیں، کسی دے رکھ رکھاؤ نال نہیں، بلکہ خوشی دے نال۔ جدوں اسی خوشی دے نال خدا دے گھر ہونے ہیں تے میرے عزیزو، خدا بھی خوشی دے نال ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، خدا بھی خوشی دے نال ساڈے گھراں چوں تنگیاں کڈدا ہے، خدا بھی خوشی دے نال ساڈیاں مصیبتاں دور کردا ہے۔ اسی کیوں مصیبتاں چ پھسے ہیں؟ کل ایک بندے نال میری گل ہو رہی سی تے او مینوں بڑا اچھا ٹیچ کرن دیا سی اور بڑے اچھے طریقے دے نال میں اودے کولوں سکھیا۔ بندہ مینوں آندا سی کہ یار اسی بہت خدا نال وفادار ہاں، سانوں لگدا کہ اسی خدا نال وفادار ہاں، پر اسی خدا نال وفادار نہیں، کیونکہ خدا کہندا ہے کہ میں اپنی کمان کو بادلوں میں رکھتا ہوں۔ خدا ہر وقت خدا ہمیں بادلوں میں سے دیکھتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا اس وقت مجھے کس نام سے پکار رہا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، خدا ہر وقت۔ اور پھر اس نے ایک بڑی بات، یہ اکثر آیت میں کہتا ہوں، دعا میں بھی میں یہ الفاظ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے انسان کی شکل کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے۔ یہ ڈیزائن یہ کھودا گیا ہے، اس لکڑ کو سراخ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر کے پھر اس کے اوپر یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ تکلیف ہوئی ہوگی اس لکڑ کو، تو خدا نے جس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ کی شکل کھودی ہے، خدا کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس کا نام نہیں لیتے، جب ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، یہ عمر جو آپ کے پاس ہے، یہ عمر صرف اور صرف ایک آنکھ کی پلک جیسی ہے۔ جیسے آپ آنکھ کی پلک کو ایسے جگاتے ہیں تب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب کہاں کیسے ختم ہو جانی ہے۔ اور اگر ہماری لڑائی اس بات پہ ہے کہ میں نے اس بات کے لیے عبادت نہیں کرنی، وہاں پہ پادری تنویر ہے، میں نے چرچ نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ پادری تنویر ہے، میں نے خدا کی حضوری میں نہیں آنا کیونکہ وہاں پہ پادری تنویر ہے۔ تو یاد رکھیے، پادری تنویر خدا نہیں، ہم نے جس کے لیے آنا ہے وہ خدا ہے، ہم نے خدا کے لیے آنا ہے، ہم نے خدا کی حضوری میں آنا ہے، اپنی مناجاتیں خدا کو دینی ہے، خدا کے گھر میں آنا ہے، اپنا مقصد لے کے آنا ہے۔ ہم نے کسی کے رکھ رکھاؤ کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے آنا ہے۔
क्योंकि हमारा खुदा स्ट्रेट फॉरवर्ड खुदा है। नातन नबी जो है ये दाऊद के पास जाता है और जाकर दाऊद को कहता है कि मैंने तुझसे एक, ये लास्ट बात है, इसके बाद हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि मेरे दिल में आज कुछ बोझ था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। नातन नबी दाऊद के पास जाता है और दाऊद को जाकर कहता है कि एक शख्स की 100 भेड़ें थी और एक ही भेड़ थी, और उनमें से 99 भेड़ें थी और एक की एक भेड़ थी, और जिसकी एक भेड़ थी उसने उससे छीन कर अपनी 100 पूरी कर ली। तो बता उस शख्स के साथ क्या सलूक किया जाए। तो दाऊद बड़े फख्र के साथ, क्योंकि हाकम का वक़्त का वो बादशाह था, हुकूमत उसके हाथ में थी, तो वो बड़े फख्र के साथ कहता है कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है, वो शख्स वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दिया जाए। तो नातन नबी बड़ी दलेरी के साथ कहता है वो शख्स तू है, वो शख्स तू है, तूने ऐसा किया। जब उसने ये अल्फाज सुने तो याद रखिए मेरे अजीजों, दाऊद एकदम से परेशान हो गया, क्योंकि कलाम कहता है हाँ के बदले हाँ और ना के बदले ना। हम लोग एक दूसरे को ये कहने के लिए डरते हैं कि आओ यार इबादत करें। हम इबादत की दावत नहीं देते, हम किसी को फोर्स नहीं करते। हम चाहते नहीं कि अगर मैं बच गया हूं, मेरी बेटी बच जाए, मेरा बेटा बच जाए, मेरा शोहर बच जाए, मेरी सास बच जाए, मेरा ससुर बच जाए। हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर मैंने ये अल्फाज कहे कि आओ इबादत के लिए चले, तो हो सकता है ये मुझसे नाराज हो जाए, हो सकता है ये मेरा घर छोड़ जाए, हो सकता है ये मेरे साथ लेन देन छोड़ जाए। नातन नबी मौत से नहीं डरा, हालांकि वो बादशाह था, वो उसे सजाए मौत का हुक्म भी दे सकता था, उसका सर भी कलम कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नातन उसकी फौज का सिपा सलार, उसका सबसे बड़ा करीबी दोस्त था। वो डरा नहीं, बल्कि उसने सच्चाई बयान की। हमें भी सच्चाई बयान करनी चाहिए। हमें खुदा के घर में आने के लिए ये नहीं देखना चाहिए सामने कौन है, ये देखना चाहिए इसके हाथ में क्या है, ये कौन है जो मुझे टार्चर कर रहा है, जो मुझे कह रहा है कि आओ इबादत करें। अफसोस कि हम अपने घरों में बड़े सुकून से बैठे, पंखे लगा के बैठे हुए हैं। किस लिए? हमें आराम चाहिए, हमने आराम करना। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो याद करें वो आराम कैसा होगा जो खुदा हम पे नाज़िल करेगा। वो आराम नहीं बल्कि अज़ाब होगा। जब हम अपनी बीवी बच्चों के साथ खुदा के घर में आते हैं तो खुदा खुश होता है, जमीन पर इंसान खुश होते हैं कि देखो यार ये पूरा कबीला, पूरा खानदान चर्च में आता है। अपने बच्चों को, ये मियाँ बीवी अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं। लोग जाते हुए आते हुए आपको देखते हैं तो जरूर वो आपके मुंह पे नहीं, लेकिन अपने दिल में वो बहुत खुश होते होंगे, यार कैसी फैमिली है, कितनी ईमानदार फैमिली है कि सारे इकट्ठे चर्च जाते हैं। क्या आप लोग नहीं सुनना चाहते कि आपके लिए कोई ये अल्फाज कहे? टीवी देखना होवे तो सारा टब्बर ही जुड़ के इकट्ठे बैठे हुए हैं, ड्रामा लगा है जी, सारा इकट्ठिया वेखना है। क्या इबादत असीं इकट्ठे नहीं कर सकते? देग पक्की होवे ते सारे इकट्ठे जाने, आओ जी उधर उन्होंने घर इबादत, चलो आओ चलिए इबादत, चर्च की इबादत असीं क्यों नहीं इकट्ठे जाते हैं? मेरे अजीजों याद रखिए, आप 100 साल भी जी लेंगे ना, एक दिन आपने फना होना है, इस दुनिया से जाना है। तो जब हमने इस दुनिया से जाना है ना, तो हमें हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। हमारा ये बदन कीड़ों ने खाना है, मट्टी ने खा जाना है। तो अपने लिए क्या जमा कर रहे हो? अपने लिए कुछ जमा करो, अपने बच्चों के लिए कुछ जमा करो, अपने खानदान के लिए कुछ जमा करो कि शायद मेरे वसीले मेरा घराना बच जाए, शायद मेरा इकरार करने से मेरे बच्चों पर, मेरे ख़ानदान पर, मेरे शोहर पर, मेरी बीवी पर सज़ा ना आए। हमें इस खिदमत को सर अंजाम देना है। ये खिदमत सिर्फ पादरी की नहीं, बल्कि हम सब की है।
फिर ही हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। हालेलुया। सो आए मिलकर कहेंगे, कर लो